ویلکم بیک ٹو اسٹوڈیو ون، جہاں پہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ویری ویل نون پاکستانی بزنس مین اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ حفیظ خان صاحب۔ حفیظ بھائی، ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو ون۔ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا ورڈ میں نے آپ کے ساتھ یوز کیا، یہ کوئی کوالیفیکیشن تو ہے نہیں، لیکن اسی طریقے سے میں آپ کو جانتا ہوں، اور جب آپ نے خاص طور پہ مینشن کیا تھا کہ 1970 میں آپ پنجاب یونیورسٹی میں یونین کے پریزیڈنٹ رہے۔ جی جی تو 1970 کی پنجاب یونیورسٹی کی پاکستان کی پالیٹکس سے لے کر 2011 کی کینیڈین پالیٹکس تک یہ جو سفر تھا، تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں۔ سر، بڑا خوبصورت، ان ون ورڈ، آلویز چیلنجنگ، آلویز انٹرسٹنگ، اور تھوڑا اگر آپ اسپیسیفک پوچھیں تو بہتر جواب دے پاؤں گا۔ اسپیسیفک میں اس طرح سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس شہر میں رہتی ہے، جہاں کہ میں اور آپ سٹیزنس ہیں، باسی ہیں، اور ایک بھی کونسلر یہاں پہ پاکستانی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سر، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو مین اسٹریم پالیٹکس میں گھسے نہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کے زور پہ ہم الیکشن جیت لیں گے۔ کاؤنسلر کا الیکشن جو ہے وہ میرے حساب سے پارٹی الیکشن سے بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کے پاس پارٹی میں تو پارٹی ہوتی ہے، اس کا لیڈر ہوتا ہے، اور 5-10% آپ کے پرسنل ووٹس ہوتے ہیں، whereas as a counselor you have to rely on your own person۔ تو ہمیں ابھی تک as a community we have not really integrated and gone into the political process، اور کاؤنسلر کا جو ہوتا ہے جی وہ تو الٹیمیٹ ہوتا ہے، آپ اسکول ٹرسٹی سے شروع ہوتے ہیں، آپ چیریٹی میں کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اپنی ایکسیپٹیبلٹی بڑھاتے ہیں، آپ کئی دفعے جو 9/11 کا بیگیج ہے اس سے جان چھڑاتے ہیں، اس کے بعد آپ آ کے الیکشن لڑتے ہیں اور پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کے خیال میں حفیظ صاحب، جو ہماری اپنی کمیونٹی ہے اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا؟ یہ کوئی سسٹم کی خرابی یا کوئی لوگوں کی رکاوٹیں نہیں ہیں؟ یہ ہماری قطعاً نہیں جی، قطعاً نہیں۔ سسٹم کو آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں؟ ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم پالیٹکس آف پرسنل ایمبیشن کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہے کہ وہ اپنی ریکگنیشن کے لیے، یا دوست ان کو کہتے ہیں فار وٹ ایور دیئر پرسنل ریزنز، لیکن جو ہوم ورک، جو تردد کرنا پڑتا ہے، صحیح، وہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کی اسی بات پہ ایک پالیٹکس سے تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے، لیکن بالکل اس سے جڑا ہوا بھی ہے، اور وہ یہ آپ نے کہا کہ ہم تردد نہیں کرتے، ہم ایفرٹ نہیں کرتے، ہم اپنی ریسرچ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو انٹیگریٹ پراپرلی نہیں کرتے۔ میرا یہ سوال ہے پاکستانی ڈاکٹرز، انجینئرز اور پروفیشنلز کے حوالے سے، جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جی پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ہے جو وہاں پہ ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، پاکستانی انجینئر تھا، وہ شکایت کر رہا ہے جی مجھے میرے شعبے میں کام نہیں کرنے دیتے، تو لائے کیوں تھے یہاں پہ؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں مجھے، کیا وجہ ہے یہ؟ سر، اس کی دو وجوہات ہیں۔ میں آپ کا پچھلا سیگمنٹ سن رہا تھا، تو اس میں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کچھ ہمارے یہاں کے سسٹم کے پرابلمس ہیں، کیونکہ جب آپ امیگریشن لیتے ہیں تو آپ بیسکلی فیڈرل گورنمنٹ کے پروگرام کے تحت آتے ہیں، جو آپ کو وہ اپنی کسوٹی پہ دیکھتے ہیں، آپ کے پوائنٹس پورے ہوتے ہیں اور آپ کو لے آتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں پہ ایکسیس ٹو پروفیشن جو ہے وہ پروونسز کنٹرول کرتے ہیں، اور پروونسز نے اپنے اس طریقے کے نظام کو بنایا ہوا ہے کہ جس میں نیو انٹرنٹ کے لیے ایکسیس بہت مشکل ہے، کیونکہ اکثر پروفیشنز جو ہیں وہ اسی پروفیشن کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتی ہیں، اور اس میں باہر کا آیا ہوا ڈاکٹر یہاں کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر کو جب چیلنج کرے گا تو وہ چیلنج اس کے لیے فیس کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو اس کے لیے ایک بڑی لائیو ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے، جیسے انٹیریو میں کیا، ایکوالٹی آف پروفیشن، ایکسیس ٹو پروفیشن ریگولیشنز آ رہی ہیں، تو یہ وقت لگے گا، لیکن ہمارے لوگوں کو بنیادی طور پہ ایک یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے جس کو وہ ریئلائز نہیں کرتے ٹل دے ہٹ دا روڈ ہیئر۔ سیکنڈ، ہمارے جو پرابلم آتا ہے بندوں کو وہ یہ ہے کہ جیسے قاضی صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ مائیگریٹ نارملی یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی کی مائیگریشن ہے اٹس اے سیکنڈ مائیگریشن، وہ پہلے کہیں مڈل ایسٹ میں یا آگے پیچھے دائیں بائیں کرتے ہیں، اینڈ دین دے موو ان ایٹ اے لیٹر اسٹیج، جہاں کہ ان کو اگر انٹری لیول پوزیشن ملے تو ان کے بارے میں نہیں ہے، اور کینیڈین ایکسپیرینس کے بغیر یہاں پہ
लोग एक्सेस नहीं देते बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. सो इट्स अ लर्निंग कर्व ऑन बोथ साइड्स. करेक्ट. तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि जो कोई भी इमिग्रेशन करने के बारे में सोच रहा है उसे अपनी कंप्लीट रिसर्च करने के बाद फैसला करना चाहिए यहाँ पे आने का. उसके चाहिए कि उसका तमाम होमवर्क कंप्लीट हो, स्पेशली अगर वो किसी प्रोफेशन में काम करना चाहता है. दूसरी बात मेरी जो हो रही थी वो ये थी कि क्या कैनेडियन हाई कमीशन जब पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ कहीं पे भी इंटरव्यू कर रहा होता है, वो इतनी इन्फॉर्मेशन देता है उन लोगों को कि भाई आप डॉक्टर साहब जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे? सर इस पे कैनेडियन इमिग्रेशन या कैनेडियन सिस्टम को फॉल्ट करने का नहीं. जो मैं कारोबार में हमारे एक इस्तेमाल होता है, बायर बीवेयर. अगर आप आ रहे हैं तो आप खुद रिसर्च करें. मुश्तरी होशियार बाश. मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल 100% सच्ची बात कही है. सो यू कांट ब्लेम देम. जिसने आना है, जो कि सारी उम्र डॉक्टरी पढ़ के मेहनत करके यहाँ आके अगर बनना चाहता है डॉक्टर, तो फिर वो फिर तैयारी करके आए. बिल्कुल मुनासिब. ये बताइए अभी साहब, आप माशाल्लाह एक बहुत वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं, रियल्टर हैं और इसके अलावा एक डेवलपर भी हैं. जी. आपने मिसिसागा में रियल एस्टेट को आज से 15, 20, 25 साल पहले से जब से आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है. आप जो पाकिस्तान से इमिग्रेशन इस वक्त करके आना चाहते हैं, उनको किस किस्म का मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या अपने जहन में रख के आएँ? सर पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान से कनाडा में आएँ तो फिजिकली ना सिर्फ आएँ, मेंटली भी आए. बिल्कुल. आई थिंक वन ऑफ आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज़ कि लोग यहाँ आ जाते हैं लेकिन मेंटली वहीं होते हैं और उसी चीज़ की तलाश में रहते हैं और उसी चीज़ के लिए फिर उनको बिल्कुल उधेड़ बिछाड़ जब उनकी होती है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती और कई मरतबे तो वापस दौड़ने की तैयारी करते हैं. पहली बात. दूसरी बात यह है जी कि इट्स अ मच स्मॉलर मार्केट देन यूएसए. क्योंकि आप नॉर्थ अमेरिका आ रहे हैं तो आप उसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं. वो 300-400 मिलियन का मुल्क है, ये 32-35 मिलियन का मुल्क है. सो मार्केट बहुत छोटी है. इसमें जॉब मार्केट इज़ नॉट एज स्ट्रांग. सो जब भी आएँ तो बिल्कुल ज़हनी तौर पे क्लियर होके आएँ. बहुत से हमारे जो माइग्रेट कर रहे हैं उनका मोटिव होता है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने का, और उस अपॉर्चुनिटी के लिए आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. एंड आई से इट वेरी ओपनली, आई से इट बैक होम ऑल्सो, जहाँ पे कि आप उनको मौका दे रहे होते हैं लेकिन अपने माशी गुजारे के लिए पहले सोच के आएँ, तैयारी करके आएँ. एंड देन आई वुड से हैव अ ड्रीम. क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में यू कैन रिकग्नाइज योर ड्रीम्स. हैव अ ड्रीम एंड फॉलो इट. यानी मैसेज आपका ये होगा कि हैव अ ड्रीम और ड्रीम के अलावा उसको फॉलो भी करें. बिल्कुल बिल्कुल. और नॉट ओनली दैट, आप ट्राई, एंड दिस इज़ माय एडवाइस. जब यहाँ कारोबार में आया तो मुझे एक हमारे दोस्त थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे. तो मैंने रियल्टर का लाइसेंस लिया तो मुझे कोई हेजिटेशन थी कि मैं कैसे करूँगा, एग्जेक्टिव जॉब्स वगैरह की हुई थी. तो उसने कहा हाँ जी, जे घुंघरू बांध लेते नचंज की शर्म. अगर आप आ गए हैं, आपकी ड्रीम है, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो फिर वर्क फॉर इट एंड स्टॉप मीटिंग नेगेटिव पीपल, स्टॉप मीटिंग अनसक्सेसफुल पीपल. आप उनसे ताल्लुकात रखें लेकिन उनकी सुने ना, हर एक की सुने, फैसला अपना करें. फॉलो योर ड्रीम एंड वर्क फॉर इट. अभी साहब, आप पॉलिटिक्स में अब तक खुद एक्टिवली क्यों नहीं आए? सर मैं, बुनियादी वजह यह है कि या मैं कारोबार कर सकता हूँ या पॉलिटिक्स कर सकता हूँ. इस वक्त माई फैमिली इज़ एट सच अ स्टेज कि मुझे कारोबार पे तवज्जो देने की ज़रूरत है. फिर अल्लाह का करम है कि कुछ कारोबार ऐसा बन गया कि वो एक अपनी ज़ोर पकड़ जाता है. दिल तो बड़ा करता है लेकिन अभी मौका नहीं मिला. मैसेज दीजिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो यहाँ पे रह रही है, मुख्तसर अल्फाज में. सर मेन स्ट्रीम में घुसें. ये आपका मुल्क है, आपने इसको अडॉप्ट किया है और मल्टी कल्चरल मुल्क है. इसमें आप मेन स्ट्रीम में आएँ, आप अपनी प्रेजेंस का एहसास लोगों को दिलवाएं, आप पार्टिसिपेट करें. मैं पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, आई पार्टिसिपेट इन अ फ्यू इलेक्शन कैंपेन्स. मुझे सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व लोग होते हैं वो मुझे साउथ एशियंस नज़र आते हैं. किसी कैंपेन में भी चले जाएं, जो डोर नॉकिंग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, हमारे लोग एक्टिव तो हैं लेकिन असर्टिव अभी नहीं हुआ है. करेक्ट, उनमें अभी तक वो डायरेक्शन नहीं है. और नाज़रीन, यही बात है डायरेक्शन की जो हफीज़ साहब ने कही कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो यहाँ पे रह रही है उसे ये एहसास करना पड़ेगा कि हम बेफ़ायदा बेमकसद मेहनत करने के बजाय एक डायरेक्शन में, एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के साथ, हैव अ ड्रीम, वर्क टुवर्ड्स अचीविंग इज, Canada is the land of opportunity. Thank you very much, Hafiz Bhai, for coming to our show today, and we'll take a short break and come back. Thank you.